ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ 28 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 87 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ, गुरुद्वारा साहिबान सैक्शन 85 के लिए 5 अरब 77 करोड़ रुपए रखे गए। जिक्रयोग है कि कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण श्रोमणी कमेटी का इस बार का बजट पिछले साल के नालों 18.51% घट रहा। श्रोमणी कमेटी के वालों बजट इजलास हर साल मार्च महीने के किया जाता है, परंतु इस बार कोरोना के कारण संभव नहीं हो सकिया। इसके चलदे अंतरिम कमेटी के वालों ही 2 बार 3-3 महीनों के खर्चे में प्रवानगी दी जाती रही सी। इतिहासक तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच दोपहर 1 बजे बजट इजलास मौके आरंभता की अरदास तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने की, जबकि हुक्मनामा सचखंड श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने लिया। इस मौके के उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी विशेष तौर के उत्ते मौजूद सन। परंपरा के अनुसार बजट इजलास की कार्रवाई श्रोमणी कमेटी के सकत्तर महेंद्र सिंह आली ने शुरू की। बजट इजलास के दौरान अहम मते भी पास किए गए और विरोधी धिर के वलों हंगामा भी किया गया। ये मामला बेहद मुद्दाई है, परंतु ये बेअदबी की घटना नहीं, सगों कर्मचारियों के निजी स्वार्थ नाल जुड़िया हुआ है। श्रोमणी कमेटी की अपील से श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों गठित जांच कमीशन की रिपोर्ट में भी एक गल स्पष्ट हो चुकी है कि नोट अनुसार पालन स्वरूप संकलन दिए गए। इसकी बनती भेटा फंदा विजवाना कर्मचारी अपनी जेबों में पाने लगे। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए मुलाजमान के श्रोमणी कमेटी सख्त कार्रवाई अज का जनरल पहली किसी बात के दोषी कर्मचारी की भावना की सख्त निंदा करता है, परंतु श्रोमणी कमेटी पब्लिकेशन पार्टी प्रबंधक संस्था के 19 मई 2016 गुरुद्वारा श्री रामसर विखे पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप अग्नि भेंट होने की वापरी मंदभागी घटना ली उस समय अंतर कमेटी को श्री अकाल तख्त तनख्वाह लगाई जा चुकी है। मौजूदा कमेटी ने खुद एहसास करते हैं श्री अकाल तख्त समूह में पेश होकर उस समय संस्था वालों हुई है का एहसास किया है, आज जिमा जांच ना करता है। सो मैं एक और ही बेनती करता कि और मैं समझदा इन्हां दी प्रवानगी जिहड़ी चकारे दे नाल बोलण लई समा दिता और बेनती करता कि पिछली बार जो बजट सैशन होया प्रधान साहब उदों भी तुसी आखते रहे कि बैठ जाओ समा मिलेगा। जे सिंह साहबान की हाजरी में गुरु की हाजरी में प्रधान साहब तुसी बेशक कह दिया करो कि समा नहीं दिता जाना, तां भी कोई गिला नहीं। तुसी कुल आलम जिथे किते सिख वसदा है, मुख्यमंत्री अनेका हो सकते हैं, प्रधानमंत्री इस संसार में अनेका हो सकते हैं, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान कुल समा लग जाए नहीं चंगा लगता, तां भी कोई गल नहीं। ये गुरु की हाजरी में हुई गल्लां रिकॉर्ड ते है। मैं हुण भी हाँ मैं आई बार असीं तां कहंदे आ जदों तुसीं सुनन नहीं तैयार नहीं तो बोलना पएगा। आए बार बोलन प्रधान साहब बेनती है कि सिंह साहब ने माफी दी, परंपरा अनुसार दी, पर मैं कहना चाहूँगा कि जे 267 तो 327 रूप हो गए, जे उस रूप की कितने बेअदबी हुई ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन होगा? 3 मैंबरी कमेटी ने मैंबरी कमेटी ने रिपोर्ट
होनी चाहिए सी। अज माफ़ी हुई पर मैं गुरु की हाज़री च, क्योंकि मैं सौं खाधी सी कि अंदरली गल बाहर नहीं करूँगा, पर अंदर की जा सकती है। माफ़ी हुई पर आम जनता के मन के जोड़े सवाल से वो थमे नहीं। सवाल दर सवाल तुरे आते हैं कि आखिर किते ना किते लोगों की कचहरी में मैनू भी तो सारे मैंबरों को जवाब देना पैना है। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, मेरी जिंदगी में 2 बार पंजाब के लोग सड़कों पर आए। सिंह साहब एक बार उदों आए जदों बरगाड़ी गोली चली, श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप पत्रा पत्रा करके नालियां ते गलियां च खिलारे गए। सिख आवाम गुस्से में आया ते सड़कों पर उतर आई। ते अज समा कैसा है, अज भी पंजाब के किसान नूं उजाड़न दी सिंह साहब गल की जा रही है। सिंह साहब जी जे दिल्ली जाने का प्रोग्राम बने, मेरी कही हुई गल नेड़े रह जाती है, तुहाडी कही हुई गल कुल संसार में जाती है। तो मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करदा कि उहदे विच जदों तुसीं हुक्म करना है कि हरेक परिवार का घट्टो घट एक बंदा उस रोज यात्रा में शामिल होए। तो सिंह साहब जी, मैं समझदा, मेरा मन आखदा है कि समस्या को रोकया जा सकता, उसका हल कढ़िया जा सकता है। करके देखो, जे मैं झूठ आखा गुरु की हाज़री है तो गुनाहगार होवांगा। जदों जदों सरकार आई कदे निरंकारी कांड होया, जदों जदों सरकार आई कदे बरगाड़ी कांड होया, जदों जदों सरकार आई कदे लुधियाने च बिजली हाज़री ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੱਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਜ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਗਲੀਗਰੇ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਾਡਾ ਬਿਲ 35% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਟਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1209 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੂਪ 328 ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ 328 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ? ਜਿਸ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ। ਐਚਸੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ।
ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕੋਟਾ ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5% ਕੋਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,45,70,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਲੀਗੜ੍ਹ ਵਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਲਈ 5,70,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿਗਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ UAPA ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 295 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਖੁਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਵਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਜੂਮਾਨ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਰਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਾਲਿਆ ਵਾਲੇ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਿਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ 9 ਅਰਬ ਤੇ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੂਬਾ ਦਾ 328 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭੇਟਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਐਸੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਜਟ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਖਤਰਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਕਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੌਮ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਸਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਤੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ 1200 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 16 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਲੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਆਰਜੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਮੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਜੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਦੀਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੋਗ ਮਤਾ ਜੇ ਉਹ, ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਸ ਅਧੀਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੋਲਿਓ। ਸੋ ਸਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।